حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، آج اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور ہمارے اعمال۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کو، اپنے ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشن گوئیاں کسے کہا جاتا ہے؟ پیشن گوئی یعنی مستقبل میں اگر کوئی چیز پیش آنے والی ہے، فیوچر میں اگر کوئی بات پیش آنے والی ہے، اگر پہلے ہی سے اس کو بتا دیا گیا ہے تو اس کو پیشن گوئی کہا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کئی پیشن گوئیوں کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر احادیث میں آتا ہے جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر سے ایک دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کے سامنے کہا، اے صحابہ، کل جب جنگ ہوگی، کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جب مقابلہ ہوگا تو جنگ ختم ہونے کے بعد تم لوگ دیکھو گے کہ یہاں پر فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، یہاں پر فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، یہاں پر فلاں کافر مرا پڑا ہوگا، نام لے لے کر رسول اکرم نے وہاں پر مرنے والوں کی جگہ کو بتایا۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پر تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر کا واقعہ یاد کر کے ایک حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے ایک دن پہلے ہم لوگوں کو وہاں پر کافروں کے مرنے کی جگہ بتائی تھی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم لوگوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جہاں پر، جس مقام پر، جس کافر کا نام لے کر آپ نے جگہ کو بتایا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کافر وہاں پر برابر مرا پڑا ہوا ہے، ایک رتی برابر بھی وہاں پر جگہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ معجزات کے طور پر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو فیوچر کا علم تھا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ عالم الغیب تھے۔ قرآن مجید میں، احادیث میں خود بیان کر دیا گیا، اللہ کے نبی کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی فیوچر کی چیز کو نہیں جانتا ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے، اپنے پیارے حبیب کے ذریعے کچھ ایسے معجزات کر کے بتاتا ہے، اور انہی معجزات میں سے ایک معجزہ پیشن گوئیوں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کچھ چیزوں کو بتایا ہے، اور جو اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں تھیں، بہت ساری پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں، اور کچھ پیشن گوئیاں ہونا باقی ہے، اور اللہ کی ذات پر ہمیں امید اور بھروسہ ہے کہ وہ پیشن گوئیاں بھی سچ اور صادق ثابت ہوں گی، وہ پیشن گوئیاں بھی ایک نہ ایک دن ہو کر رہیں گی۔ تو آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور ہمارے اعمال، قرآن اور حدیث کے روشنی میں ان پیشن گوئیوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کا مقصد کیا ہے؟ اس بیان کا مقصد کیا ہے؟ اس ٹاپک اور بیان کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم نے جن جن پیشن گوئیوں کو بیان کیا ہے
ان پیشن گوئیوں کو سننے کے بعد اگر وہ چیزیں، وہ عادات، وہ کام، وہ اعمال اگر ہمارے اندر پائے جاتے ہوں تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیں، ان کاموں سے، ان اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس مقصد کے تحت اس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز حاضرین، آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے سب سے پہلے پیشن گوئی ہم سماعت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گی۔ یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے۔ یہ امت یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گی۔ اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمن رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنے والی امت، آنے والی قوم، وہ ضرور بضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر چلے گی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ہیں ان کے راستے پر یہ آنے والی قوم چلے گی۔ کس قدر چلے گی، کس طرح چلے گی؟ رسول اکرم نے کہا شبرم بشبرن، جس طرح ایک بالشت دوسرے بالشت کے مشابہ ہوتی ہے، ایک بالشت دوسرے بالشت کے سیم ٹو سیم ہوتی ہے، بالکل سیم ٹو سیم یہ آنے والی قوم، میری امت کے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر چلیں گے۔ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اور ایک ہاتھ جس طرح دوسرے ہاتھ کے سیم ٹو سیم ہوتا ہے اسی طرح سیم ٹو سیم یہ میری امت پچھلی قوم کے راستے پر چلے گی۔ حتی لو سلک جوہر ضبن، یہاں تک کہ وہ قوم، پچھلی قوم کسی سانڈے کے بل میں چلی جائے، ایک جانور ہے، کسی سانڈے کے بل میں چلی جائے تو میری امت کے لوگ بھی آنکھیں بند کر کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے اس سانڈے کے بل میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم کیوں اس بل میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس پیشن گوئی کو سن کر صحابہ نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کیا ہم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ کیا ہم لوگ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا فمن، پھر کس کی؟ یہود و نصارہ کی نہیں تو اور کس کی؟ تم لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، ان کے راستے پر چلو گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ اس پیشن گوئی کو سننے کے بعد اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اگر ہم اپنے گھر اور خاندان کا جائزہ لیں تو آج رسول اکرم کی یہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہو چکی ہے۔ آج کے مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہود و نصارہ جو انگریز ہیں، جو انگریز ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آج مسلمان انگریزوں کے طریقے پر چل رہا ہے۔ آج مسلمان عقائد میں بھی انگریزوں کے طریقے پر چل رہا ہے اور اعمال میں بھی انگریزوں کے طریقے پر چل رہا ہے۔ عقائد کی اگر ہم بات کریں تو یہود و نصارہ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ آج کے نام نہاد مسلمانوں کا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟
यहूद व नसारा ने अपने बुजुर्गों की कब्रों को, अपने दरवेशों की कब्रों को, अपने बड़ों की कब्रों को, अपने नबियों की कब्रों को यहूद व नसारा ने दरगाह बना लिया था, सजदागाह बना लिया था, इबादत खाना उन लोगों ने बना लिया था। और आज के मुसलमान बिल्कुल उन यहूद व नसारा के तरीके पर चलते हुए आज के मुसलमानों ने भी अपने दरवेशों को, अपने पीरों और बुजुर्गों की कब्रों को उन्होंने दरगाह बना लिया और इबादत खाना उन्होंने बना लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्जुल मौत में मुब्तला थे, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस हदीस की राविया हैं, अम्मा आयशा बयान करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने की हालत में हैं। ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम में कहा था, मरने की हालत में कहा था कि यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था, मस्जिद बना लिया था। जब यहूद और नसारा पर दरगाह बनाने की वजह से अल्लाह के रसूल की लानत है, तो आज के जो नाम निहाद मुसलमान अपने बुजुर्गों की कब्रों को दरगाह बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, तो क्या अल्लाह के रसूल की ऐसे मुसलमानों पर लानत नहीं होगी? आज हूबहू बिल्कुल वैसे ही जिस तरह यहूद और नसारा के अकायद थे, वैसा ही अकीदा आज के मुसलमानों का है। उन यहूद और नसारा का अकीदा कुरान मजीद में बयान किया गया। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 में कहा गया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। उन यहूद और नसारा ने अल्लाह के अलावा अपने बड़ों को रब बना लिया था, अपने बड़ों को रब बना लिया था। जिस तरह रब के सामने खड़ा होना है, जिस तरह रब के सामने सजदा करना है, जिस तरह रब से मांगना है, जिस तरह रब से तलब करना है, जिस तरह रब की ताजीम करना है, जिस तरह रब की इज्जत करना है, बिल्कुल वैसे ही उन लोगों ने अपने बड़ों को रब बना लिया। आज के लोग भी अल्लाह की मानने के बजाय अपने बड़ों की मानते हैं। जो लोग अल्लाह की बात को छोड़कर अपने बड़ों की बात को मानते हैं, वही लोग यहूद और नसारा की पैरवी करने वाले हैं। अकायद की अगर हम बात करें, उसके बाद आमाल की हम बात करें, तो आमाल में भी बिल्कुल आज के मुसलमान यहूद और नसारा की रविश पर, उनके तरीक़े पर चल रहे हैं। यहूद व नसारा जैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल वैसे ही आज का मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहा है। एक मुसलमान जब सुबह करता है, तो सुबह में अपने हाथ को धोने से पहले, अपने हाथ को धोने से पहले खाने पीने की चीज़ों को इस्तेमाल करता है, और ये यहूद व नसारा का तरीक़ा है। इस्लाम में कहा गया कि एक मुसलमान जब सुबह करे तो अपने किसी खाने या पीने की चीज को हाथ ना लगाए, उस वक्त तक हाथ ना लगाए जब तक कि वो अपने हाथ को 3 मरतबा ना धो ले। 3 मरतबा धोने के बाद किसी खाने और पीने की चीज को हाथ लगाने का हुक्म दिया गया। लेकिन आज हम देखते हैं यहूद व नसारा के तरीके पर चलकर लोग आज फैशन समझकर बेड टी पीते हैं। बेड टी, बिस्तर पर बैठकर चाय पी जाती है, नहार मुंह, ना कुल्ली किया ना हाथ को धोया। यहूद व नसारा के तरीके पर आज चाय को पिया जाता है, चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम आमाल की बात करें तो एक मुसलमान आज सुबह करता है, जब नाश्ते का वक्त आता है तो नाश्ता चमचों से करता है, नाश्ता अपने लेफ्ट हैंड से करता है, पानी पीता है तो लेफ्ट हैंड से पीता है, खाना खाता है तो लेफ्ट हैंड से खाता है। जबकि ये यहूद और नसारा का अमल है, यहूद और नसारा का अमल है।
हू बहु आज वही पैरवी की जा रही है, उसी तरीके पर चला जा रहा है। इतना ही नहीं, जब खाना खा चुका हो, खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद जब मुसलमान अपने घर से बाहर निकलता है, अपने दुकान को निकलता है, अपने ऑफिस को निकलता है, अपने किसी काम और कारोबार के लिए निकलता है, तो घर वालों को टाटा और बाय बाय करके निकलता है। जबकि इस्लाम कहता है कि जब तुम घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ के निकलो, तुम रब की हिफाजत में आ जाओगे, शैतान से तुम बच जाओगे। तुम अपने घर से निकलो, अपने घर वालों को दुआ देकर, अपने घर वालों की दुआ लेकर तुम अपने घर से बाहर निकलो। लेकिन आज का मुसलमान यहूद और नसारा के तरीके पर चलते हुए टाटा और बाय बाय करके निकलता है। जब ऑफिस पहुंचता है, जब अपने दुकान पहुंचता है, जब अपने काम की जगह पर पहुंचता है, तो वहां पर सलाम करने के बजाय, हाथ मिलाने के बजाय, खैर खैरियत पूछने के बजाय गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, ये सब आमाल यहूद व नसारा के हैं। जबकि इस्लाम मुसलमानों को कहता है कि तुम अपने किसी भाई से मिलो, मुलाकात करो तो तुम उसको सलाम करो, तुम उसको दुआ दो, उसकी दुआ लो, उसकी खैर खैरियत पूछो। लेकिन आज मुसलमान यहूद व नसारा के तरीके पर चल रहा है। आज के मुसलमानों का लिबास का स्टाइल हो या लाइफ स्टाइल हो, आज उसका हेयर स्टाइल हो या और कोई स्टाइल हो, पूरे के पूरे तौर पर आज मुसलमान सर से लेकर पैर तक यहूद व नसारा और अंग्रेज़ों के तरीक़े पर चल रहा है। आज मुसलमानों का लिबास क्या है, आज मुसलमानों के बालों की कटिंग क्या है, आज मुसलमानों की दाढ़ियाँ कहाँ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुखालिफत करते हुए कहा कि यहूदी अपने मूंछ को बढ़ाते हैं और दाढ़ी को काटते हैं, तुम लोग दाढ़ी को बढ़ाओ और अपने मूंछों को काटो, तुम लोग अपने कपड़ों को टखने से ऊपर रखो। लेकिन कहाँ आज मुसलमान इन दीन की बातों पर अमल कर रहा है। आज हू बहू यहूद व नसारा और अंग्रेज़ों के तरीक़े पर मुसलमान चल रहा है। अगर बच्चे का जन्मदिन आ गया बर्थडे के नाम पर, अगर कोई 1 जनवरी आ गई हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर, आज कितनी चीज़ें ऐसी हैं। आज मुसलमानों का लेन देन हो, आज मुसलमानों की तिजारत हो, आज मुसलमानों के मामलात हो, हर जगह आज मुसलमान अंग्रेज़ों की पैरवी कर रहे हैं। और ये रसूल अकरम की पेशन गोई है। आपने कहा सेम टू सेम मेरे आने वाली कौम यहूद व नसारा के तरीक़े पर चलेगी। आज हमें उनके तौर तरीक़े पर चलने से अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों में से दूसरी पेशन गोई है कि आपने कहा कि मेरी उम्मत फ़ख्र, तकब्बुर, बुग़्ज़, हसद इस बीमारी में मुब्तला होगी। इसकी दलील हाकिम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयुसीबु उम्मती दाउल उमम फ़क़ालू या रसूलल्लाह वमा दाउल उमम क़ाला अल अश्रु वल बतरु वत्तकासुरु वत्तनाफुसु फ़िद दुनिया वत्तबाग़ुदु वत्तहासुदु हत्ता यकूनल बग़यु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत अनक़रीब दाउल उमम इस बीमारी में मुब्तला होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये दाउल उमम क्या है, ये कौन सी बीमारी है जो आपकी उम्मत हम लोग इस बीमारी में मुब्तला होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अश्रु वल बतरु, फ़ख्र करना और तकब्बुर करना मेरी उम्मत में पाया जाएगा। वत्तकासुरु, दुनिया तलब करना, दुनिया का माल तलब करना, वत्तनाफुसु फ़िद दुनिया, और दुनिया कमाने में, दुनिया जमाने में हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाना, एक दूसरे से दुनिया कमाने में मुकाबला करना, वत्तबाग़ुदु, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करना, वत्तहासुदु, आपस में एक दूसरे से हसद करना,
हत्ता यकून अल बग़यु, यहाँ तक कि जुल्म बढ़ जाए। रसूल अकरम की इस हदीस में जिन पेशन गोइयों को बयान किया गया है, आज वो पेशन गोइयाँ बिल्कुल सादिक आ चुकी हैं, आज वो बातें बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकब्बुर और फ़ख्र के बारे में कहा, आज मुसलमान तकब्बुर और फ़ख्र में चूर चूर है। किसी को कोई ओहदा और मनसब मिल गया तो तकब्बुर करता है, किसी को अल्लाह ने दौलत दे दी तो तकब्बुर और फ़ख्र करता है, अल्लाह ने किसी को खूबसूरत बना दिया तकब्बुर और फ़ख्र करता है, अल्लाह ने कोई नौकरी दे दी, अल्लाह ने कोई घर दे दिया, अल्लाह ने कोई बिल्डिंग दे दी, अल्लाह ने किसी नियामत से नवाज दिया, तो आज मुसलमान तकब्बुर और फ़ख्र करता है। और अल्लाह के रसूल ने अत्तकासुर की जो बात की, यानी माल कमाना और माल जमाना, आज मुसलमान बस माल कमाने और माल जमाने में पड़ा हुआ है। आज दीन की कोई फ़िक्र नहीं है, आज नमाज़ों की कोई फ़िक्र नहीं है, आज दावत की कोई फ़िक्र नहीं है, आज तबलीग की कोई फ़िक्र नहीं है, आज अपने नफ्स की कोई फ़िक्र नहीं है, आज अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोई फ़िक्र नहीं है, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने की कोई फ़िक्र नहीं है। आज इंसान बस दुनिया कमाने और दुनिया जमाने में पड़ा हुआ है। और अल्लाह के रसूल ने जो कहा अत्तबागुज़, लोग एक दूसरे से बुग़्ज़ करेंगे, दुश्मनी करेंगे। आज एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन है, आज एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का दुश्मन है, आज भाई भाई का दुश्मन है, आज बेटा बाप का दुश्मन है, आज चचा अपने भतीजे का दुश्मन है, आज भांजा अपने मामू का दुश्मन है, आज सास अपने बहू की दुश्मन है, आज देवरानी अपनी जठानी की दुश्मन है। हर जगह ये बुग़्ज़ की, अदावत की आग लगी हुई है। हर कोई एक दूसरे से दुश्मनी और हर कोई एक दूसरे से हसद करने में पड़ा हुआ है। हर कोई एक दूसरे से जलता है, हर कोई एक दूसरे की टांग पकड़कर खींचने में लगा हुआ है। अगर कोई आगे बढ़ गया, अगर किसी ने कोई डिग्री हासिल कर ली, अगर किसी ने कोई ओहदा और मनसब हासिल कर लिया, तो आज मुसलमान खुद उसके रिश्तेदार, खुद उसके भाई, खुद उसके साथ उठने बैठने वाले, उसके दोस्त व अहबाब हसद की आग में उसकी टांग को पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं। यह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों में से चंद पेशन गोइयाँ हैं। इसी तरह आपकी पेशन गोई ये भी है कि क़यामत के करीब मसाजिद को मुज़य्यन कर दिया जाएगा, मसाजिद को खूबसूरत बनाया जाएगा और मस्जिदों को खूबसूरत बनाकर लोग अपनी मस्जिदों पर फ़ख्र करेंगे। इसकी दलील अबू दाऊद की हदीस है, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता यतबाहा अन्नासु फ़िल मसाजिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, क़यामत उस वक्त तक क़ाइम नहीं होगी जब तक कि लोग मस्जिदों को बनाएंगे, मस्जिदों को खूबसूरत बनाएंगे, मस्जिदों को मुज़य्यन करेंगे और मस्जिदों को मुज़य्यन कर कर आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र करेंगे। आज ये पेशन गोई भी रसूल अकरम की मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। आज हम देखते हैं कि मसाजिद को किस कदर खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। आज मसाजिद को डिज़ाइन वाला बनाया जा रहा है, मसाजिद को खूबसूरत बनाकर लोग आज एक दूसरे पर फ़ख्र कर रहे हैं। फ़लाँ मोहल्ले में 50 लाख की मस्जिद बनी है तो उसी मोहल्ले में 60 लाख 80 लाख की मस्जिद लोग बनाने की कोशिश करते हैं। उनकी मस्जिद से हमारी मस्जिद बड़ी हो, उनकी मस्जिद में 50,000 का झूमर लगा हुआ है, हमारी मस्जिद में 1 लाख का झूमर हो, उनकी मस्जिद में टाइल्स लगे हुए हैं, हमारी मस्जिद में मार्बल हो, उनकी मस्जिद में कूलर हैं, हमारी मस्जिद में एसी हो, उनकी मस्जिद में मामूल जाए नमाज है, हमारी मस्जिद में आलीशान जाए नमाज हो,
ان کی مسجد میں فلاں ہے، ہماری مسجد میں فلاں ہو۔ آج لوگ ایک دوسرے پر مسجدیں بنا کر فخر کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ مساجد اللہ کی ہیں، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ ان مساجد کو سیدھا سادہ رکھنا چاہیے، ان مساجد کو سیدھا سادہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو خوبصورت بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ آج مسجدوں پر ہمارا جو خرچ ہو رہا ہے، مسجد یہ اللہ کے گھر، یہ عبادت خانہ ہے، بس لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کے آرام کے لیے چند چیزیں رکھ دی جائیں، چند چیزوں سے کام چلا لیا جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن فلاں کی مسجد سے ہماری مسجد اچھی نظر آئے، فلاں کی مسجد سے ہماری مسجد کا نام ہو، اگر یہ سوچ کر، اس خیال سے اگر کوئی مسجد بناتا ہے، مسجد میں کچھ دیتا ہے، مسجد کو کچھ لگاتا ہے، مسجد کے ذمہ داران کچھ کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزوں کو کل قیامت کے دن ان کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ رسول اکرم نے کہا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے مسجدوں کو خوبصورت بنانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا میری امت دنیا سے محبت کرے گی اور موت سے نفرت کرے گی۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی حدیث ہے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میری امت پر، تم لوگوں پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی غیر قوم کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہماری میجورٹی کم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اس وقت تم کثیر تعداد میں رہو گے، تم مسلمان بہت زیادہ رہو گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی۔ پانی پر جو کف ہوتا ہے، جس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، سمندر پر جو کف ہوتا ہے اس کف کے برابر تمہاری حیثیت اور طاقت ہوگی، تم تعداد میں تو زیادہ رہو گے، اور اس ٹائم میں اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا، اور تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن، اللہ کے رسول یہ وہن کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا یہ وہن ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی آج بالکل سچ ثابت ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، لیکن آج مسلمانوں کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو چن کر مارا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، آج مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ مسلمان مرد کے سامنے اس کی بیوی اور بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کی بہن حاملہ ہے، اس کی بیوی حاملہ ہے، مسلمان کی بیوی جو حاملہ ہے، غیر مسلم لوگ اس کے سامنے اس کا زنا کرتے ہیں، اس کے پیٹ کے بچے کو نکال کر تلوار کی نوک پر رکھ کر آج غیر مسلم اس پیٹ والے بچے کو کاٹ کر اپنی تلوار پر اچھال رہا ہے، مسلمانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اسی لیے کہ آج ہمارے اندر وہن پیدا ہو چکا ہے، اور وہن
दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। आज मुसलमान मौत को भूल चुका है। मुसलमान समझता है कि मौत मुझे नहीं आएगी, गोया कि उसने ऐसा आबे हयात पी लिया है कि वो मौत उसका मजा नहीं चखने वाला है। मौत से बेखबर होकर आज मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में पड़ा हुआ है, बस दुनिया कमाने में पड़ा हुआ है, अपनी डिग्रियों को बनाने में पड़ा हुआ है, अपने माल और दौलत, अपनी जायदाद को जमाने में पड़ा हुआ है। इस हालत में अगर हम लोग जिंदगी गुजारेंगे तो फिर गैर मुस्लिम तंजीमें मुसलमानों पर टूट पड़ेंगी। यही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। आज देख लीजिए फलस्तीन की क्या हालत है, आज आप देख लीजिए गजा की क्या हालत है, आज आप मुस्लिम ममालिक की हालत को देख लीजिए, आज अपने मुल्क के अजीज की हालत को देख लीजिए। गुजरात में क्या मंजर पेश आया, गुजरात में क्या मंजर पेश आया, हमारे आसपास के सूबों में क्या हो रहा है। आज मुसलमान एक डर और खौफ की ज़िंदगी गुजार रहा है, मौत से नफ़रत है, इसीलिए आज मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है। वो सहाबा थे जो अपनी मौत को, अपनी जान को हथेली में लेकर, अपने कफन को सरों पर बांधकर मैदानों में उतरते थे। जब घोड़ों की टाप से आवाज आती थी, तलवारों की ललकार आती थी, तो दुश्मन कई मसाफत दूर होने के बावजूद मुसलमानों की हैबत उसके दिल पर तारी हो जाया करती थी। वो मुसलमान थे जो कभी अपनी मौत से नफरत नहीं करते थे, अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार होते थे। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन मुसलमानों को, उन सहाबा को 313 होने के बावजूद 1000 पर गलबा दे दिया। कभी 1000 होने के बावजूद 10,000 पर गलबा दे दिया, कभी 10,000 होने के बावजूद 1,00,000 पर गलबा दे दिया। क्यों? उस टाइम के मुसलमान, उस टाइम के सहाबा दुनिया से मोहब्बत नहीं करते थे, अल्लाह की मोहब्बत उनके सामने हुआ करती थी, रसूल की इताअत उनके सामने हुआ करती थी, और मौत से नहीं डरते थे। आज मुसलमान मौत से डरता है, इसीलिए गैर मुस्लिम तंजीमें उस पर टूट पड़ रही हैं। इसी तरह एक आखिरी पेशन गोई बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब मेरी उम्मत ज़िना, रेशम का लिबास, नशा और गाने बजाने के आलात को हलाल समझ लेंगे, हलाल समझ लेंगे, हलाल समझकर उन चीज़ों को करेंगे। इसकी दलील बुखारी की हदीस है। अबू आमिर अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लूना अल-हिरा वल-हरीरा वल-क़मरा वल-मआज़िफ़। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो लोग ज़िना को हलाल समझेंगे, जो लोग रेशम के लिबास को हलाल समझेंगे, जो लोग शराब को हलाल समझेंगे, जो लोग गाने बजाने के आलात को हलाल समझेंगे। आज ये पेशन गोई भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हो चुकी है। आज के मुसलमान ज़िना को हलाल समझकर कर रहे हैं। निकाह करना उनके लिए हलाल है, निकाह आसान है, लेकिन निकाह को मुश्किल बना लिया गया। निकाह करने के लिए आज 5 लाख 10 लाख की ज़रूरत है, ज़िना 1000, 1500, 500 में हो रहा है। आज ज़िना को हलाल समझकर लोग अपने मुंह को काला कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। आज बहुत से मुसलमानों ने रेशम के लिबास को हलाल समझकर रेशम के लिबास इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान शराब को आज हलाल समझकर शराब पी रहे हैं। आज शराब के नाम को बदल दिया गया है, बदल दिया गया है, हालांकि उसमें नशा है। हालांकि ऐसी चीज़ें जो आज मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के रसूल की वो पेशन गोई भी है कि शराब को हलाल समझकर उसका नाम बदल कर पिया जाएगा, नाम बदल कर पिया जाएगा। बहुत सारे लोग नशा इस्तेमाल करते हैं, उनसे पूछा जाए कि आप क्यों पीते हो, आप क्यों नशा लेते हो, कहते हैं कि हम सुबह से शाम तक काम कर कर थक जाते हैं,
تھکان دور کرنے کے لیے ہم پیتے ہیں، کچھ لوگ باڈی بنانے کے لیے پیتے ہیں، کچھ لوگ صحت بنانے کے لیے پیتے ہیں، اس سے باڈی بنے، اس سے اور کچھ بنے، اس سے صحت بنے یا نہ بنے، لیکن شراب شراب ہے، شراب حرام ہے۔ چھوٹا سا بھی نشہ اگر کسی چیز میں ہو، چھوٹا سا بھی نشہ، چاہے وہ بیڑی ہو یا سگریٹ ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، تمباکو ہو، کوئی بھی چیز ہو جس میں چھوٹا سا بھی نشہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ آج لوگ دوائی کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں، نام بدل کر، نشے کا نام بدل کر دوائی کے طور پر بیماری سے بچنے کے لیے شراب جیسی، نشہ جیسی چیزوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اگر گانے بجانے کے آلات کی ہم بات کریں تو کہاں پر آج موبائل کو لوگ ناجائز سمجھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ٹی وی کو لوگ ناجائز سمجھتے تھے، ایک زمانہ تھا گانے بجانے کو لوگ حرام اور ناجائز سمجھتے تھے، ایک زمانہ تھا لوگ ویڈیو گرافی کو حرام اور ناجائز سمجھتے تھے۔ لیکن آج جو موسیقی کے آلات، آج گانے بجانے کے آلات، آج ڈانس اور فلموں کے آلات، یہ مشین یا موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، صبح ہوتی ہے تو گانے ہمارے کانوں میں ٹکراتے ہیں، شام ہوتی ہے گانے ہمارے کانوں میں ٹکراتے ہیں، رات ہوتی ہے گانے اور میوزک ہمارے کانوں میں ٹکراتے ہیں۔ کتنے مسلمان نوجوان قرآن پڑھ کر سونے کے بجائے، وضو کر کے سونے کے بجائے، دعائیں پڑھ کر سونے کے بجائے، اللہ کے رسول کی سنت پر سونے کے بجائے، کتنے مسلمان نوجوان اپنے کانوں میں ایئر فونز رکھ کر گانا سنتے سنتے سوتے ہیں۔ حالانکہ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ اگر اللہ نے سلا دیا اور صبح میں اللہ نے نہ اٹھایا تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر گانے سنتے سنتے، گندی فلمیں دیکھتے دیکھتے، بے حیا والی چیزوں کو، ان تصاویر کو دیکھتے دیکھتے ہماری موت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کل ہم کیا جواب دیں گے؟ آج میوزک کے ان آلات کو لوگ حلال سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے۔ موبائل کے دو رخ ہیں، موبائل کے دو رخ ہیں، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، لیکن جو حلال چیزیں ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ اللہ نے موبائل کو نعمت اور رحمت بھی بنایا ہے، اسی جگہ پر موبائل کو زحمت بھی بنایا ہے۔ موبائل سے ہم گانا سنیں گے تو عذاب ہے، اگر موبائل سے ہم قرآن سنیں گے تو ثواب ہے، اگر موبائل سے ہم کسی کی مدد کر دیں گے تو ثواب ہے، اگر موبائل سے ہم کسی کو ٹینشن پہنچائیں گے، کوئی گناہ کا کام کریں گے تو یہ عذاب ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر شرک سے بچائے، ہر بدعت سے بچائے، ہر خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے روٹی روزی کا انتظام کر دے۔ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان غیر مسلم تنظیموں کو یا تو ہدایت دے یا پھر ان کو نصف نابود کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنائے، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کرے، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کرے، اور مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سدھر جانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔